ਗਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो, खरीद है? मैं तो अपना सिंगर जमील लोहार। तो मेरी अज की वीडियो जी है ना, सारे सुनने वाले भरावां ने वेखनी जरूर, थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन तुहानूं बड़ा मज़ा आएगा वीडियो देखण दा। मेरियां गल्लां दा तुसीं मेरियां गल्लां नाल एग्री करोगे, ठीक है। दो फनकार, दो बब्बर शेर फनकारां दी मैं तस्वीर लाई है। दोवें मेरे भरा ने और बहुत अच्छा गाते हैं अपनी अपनी फील्ड दे विच। इन्हां ने अपना बड़ा मुकाम बनाया, दुनिया जानती है और बड़ी स्ट्रगल है इन्होंने दोनों बंदियां दी। दो बंदे बहुत मेहनत करके इत्थे तक पहुंचे ने। कोई भी फनकार एडा सौखा उसदा नाम नहीं हुंदा, उसदियां बड़ियां मेहनतां हुंदियां ने और बहुत मेहनत करके वो फनकार अगे पहुंचते। ठीक, सब तो पहले मैं गल करांगा वाजिद बगदादी साहब दी। वाजिद बगदादी साहब जनाब, जिन्ना को मैं उन्होंने जानना, मैं उन्होंने क्योंकि 2-4 शो भी किए ने और बड़े अच्छे बंदे ने और मेरे नाल मैं परसनली भी उन्होंने मेरा राबता है। जिन्हों को मैं उन्होंने जानना, जबान के पक्के बंदे और बड़े नफीस और बड़े मिठे इंसान, ठीक है। नमाजी परहेजी बंदा है और फील्ड तो आपो अपनी होंगी है ना जी। अल्लाह पाक ने रिजक हर बंदे का किसी न किसी चीज़ के रखा होंगे और वो रिजक मिल जाता है किसी न किसी बहाने नाल। परसनली तौर पर बंदा बहुत अच्छा और बड़ा मिठिया आदमी। दूसरे नंबर पर मैं गल करांगा मेरे पंजाब का, मेरे पाकिस्तान का, यह भी बड़ा बड़ा नाम है मजहर राही साहब। और माशाअल्लाह इस बंदे की भी बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी मेहनत है। मैं इन्होंने उदों का जानना ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਫ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਫ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਬਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਪੀਕ ਸੀ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ मैं ਉਹ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਰੇ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਚਿੱਠੀਏ ਚਿੱਠੀਏ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਿਆ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਵਾਂ ਗੁਲੂਕਾਰ। खैर ये तो इन्हों की स्ट्रगल है। मैं एक वीडियो देखी इन्हों की थोड़े दिन पहला, कल 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 पर देखी है, परसों देखी है। मैं वीडियो देखी मैं जनाब इन्हों की वाजिद बगदादी साहब। एंकर इन्हों को सवाल कर दी है कि तुसी फलां फलां फनकार नूं तुसी कितनी रेटिंग 10 चों 10 कितने नंबर दोगे, 10 चों कितने नंबर दोगे। अच्छा, रेटिंग का मतलब पता की होंदा है? रेटिंग का मतलब ये होंदा है कि तुसी इस फनकार नूं किन्ने क जोगा समझते हो, ये किन्ने क जोगा है। वो एंकर ने सवाल किया, मुख्तलिफ सिंगरां दे इन्होंने नाम ले। जो मजहर राही साहब का नाम आया तो पहले तो वाजिद भाई ने आख्या जी तुसी ना इस तरह करो कि मेरे को सराइकी सिंगरां दे बारे पूछो, पंजाबियों के बारे ना। लेकिन तुहानूं पता नहीं ये एंकर ने इन्होंने आदत होंदी है अगले बंदे कोलों गल कढाउण दी, क्योंकि जिवें पिंडां दे विचों माइयां नहीं हुंदियां पुआड़े पवाउण वालियां, ये एंकर जिहड़े ने साडे गुस्सा ना कोई बंदा करे, लेकिन इन्होंने भी तो सारी गल पीआर भी चाहिए होंदी है। इन्होंने ना जान बुझ के अगले बंदे को गल कढानी होंदी है कि कोई गल निकले तो कुछ साडी मतलब TRP बने, ठीक। वो जनाब वाजिद भाई ने आख्या जी मैं तो इन्होंने 2 नंबर ही दियागा। अच्छा, ते नाल वो हस्से भी। गल तो उन्होंने हासे च की, लेकिन गल के पिछे बड़ा वड्डा राज है कि मैं 2 नंबर का मतलब भला की हुंदा है। मैं इहनूं कख भी नहीं समझदा, सीधी लफ्ज़ां दी गल है। अच्छा, मैनूं बड़ी नागवार वाजिद भाई बहुत मैनूं नागवार गल गुजरी, क्योंकि साडी फनकार बरादरी है आपस च परसनली साडे जो भी मामलात ने ना सानूं परसनली रखने चाहिए ने। ये सानू दुनिया नहीं विखाने चाहिए, दुनिया नहीं दसना चाहिए, क्योंकि तुहानूं कल्ला पाकिस्तान नहीं देखता, तुहानूं कल्ला पाकिस्तान नहीं सुनता, तुहानूं पूरी दुनिया सुनती है। पूरी दुनिया से तुसीं सुने जाते हो तो फिर अच्छा इमेज नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, ये मामला बनता क्यों है? मैं तुहानूं दसना ये मामला बनता क्यों है, क्यों ये आपस दे विच इस तरह कहंदे ने सिंगर। तुसीं सुनने वाले जिहड़े दोस्त हो ना साडे, तुसीं एक गल नोट कीती होनी, कोई भी गाना जो हिट होंदा ना, कोई भी चीज़ हिट होंदी है वो जदों रातों रात हिट होंदी है, ठीक
ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਲ ਕਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਬੜਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਮਤਲਬ ਆਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਗਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੈਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਫ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਕਰਮ ਰਈਸ, ਮਲਕੀਅਤ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਰੁਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਫਨਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਨਾਬ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ 7-8 ਸਿੰਗਰ ਗਾ ਗੂ ਕੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿ ਗਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਨਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਫਨਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਨੇ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫਨਕਾਰ, ਮਜ਼ਹਰ ਰਾਈ ਵੀ ਔਰ ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਬਗਦਾਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੈਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ 10 ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਜ਼ਰਫ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਹਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਮੀਲ ਲੋਹਾਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ कैसी लगी कमेंट 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। अस्सलाम।